अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद। എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह के स्नेह वंदन देते हैं। മത്തായി സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം 27 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യം. मत्ती 27 से लेकर 33 तक पढ़े। मैथ्यू 27 तक लिखे। तब आखिर के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन के चारों ओर इकट्ठी की और उसे कपड़े उतार कर लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे कट्टे में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसे सिर पर मारने लगे। जब इसका टट्टा कर चुके तो वह भागे उसे उतार कर फिर उसे कपड़े पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे गए। പരിശുദ്ധായ വാഴ്ചബോധത്തിനായ സ്വപ്നകൃത്യമായ പരിശുദ്ധാത്മയുടെ പൂർണ്ണമേ കൃപ നൽകണം പ്രാർത്ഥിച്ചു ബലപ്പെടുത്തണമേ കൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു. हमारे परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। നാം ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാണ്. हमारे आराधना करता परमेश्वर 10,000 में भी सुंदर, 10,000 ശ്രേഷ്ഠനാണ്. 10,000 में श्रेष्ठ है। ആ സുന്ദരനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. उस परमेश्वर के संतान। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। നമ്മളെല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാണ്. हम सब हालेलुया आत्मिक तौर से सुंदर। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। ആരും മൊബൈലിലെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ഇപ്പോ നോക്കരുത്. अभी कोई मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल करके चेहरा देखने मत जाए। आत्मिक सुंदरता की बात है। എല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരാണ്. इसलिए सबको प्रभु ने सुंदर बनाया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। കർത്താവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു. प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। മക്കൾ എന്ന പദവി ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. प्रभु ने हमें संतान का पदवी दिया। ദൈവം നമുക്ക് തേജസ് നൽകി. परमेश्वर ने हमें महिमा का वस्त्र पहनाया। പക്ഷേ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. लेकिन मनुष्य ने पाप किया और उसके जीवन से प्रभु की महिमा को उसने नष्ट कर दिया। ദൈവത്തിന് ദൂരെ പോകാനിടയായി. वो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से निकल गई। ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരുന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാനിടയായി. परमेश्वर ने उसको रखे हुए पदवी से प्रभु ने उसको निकाल दिया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. सब लोग ध्यान दें। ഹല്ലേലൂയ. ആ ക്രൂശിനെ അല്പ നിമിഷം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് തിരുമേശയുടെ ഭാഗമൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ओ क्रूस की ओर थोड़ी देर मनन करते हुए हम प्रभु मेज में सहभागी हो जाए। ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന് സാദൃശ്യം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൂരേക്ക് പോകാനിടയായി. परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। എല്ലാവരും പാപത്തിന് അടിമകളായി തീർന്നു. सब लोग पाप के अधीन हो गए। സകല മനുഷ്യരും ശാപത്തിന് അടിമകളായി മാറി. सब लोग श्राप के अधीन हो गए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം വിട്ട് അതിനെ इसी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर हालेलुया अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण किया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദാസന്റെ രൂപം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. उसने एक दास का रूप धारण किया। സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ, सब लोगों के लिए मरने के लिए, സകലരുടെ പാപ പരിഹാരത്തിന് യാഗമായി തീരുവാൻ, सब लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए खुद को बलिदान कर दिया। കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. प्रायश्चित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड। അവന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചത്. हम लोग उसके क्रूस के मृत्यु को याद दिलाते हुए भाग हमने पढ़ा है। നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ आഴ്ച നമ്മൾ കേട്ടു 5 കോടതി 6 പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ വിസ്തരിച്ചു. पिछले सप्ताह हमने सुना था 5 कोर्ट में उसको 6 बार ले लिया, उसका ले लिया, ये सब ले लिया, उसके बारे में हालेलुया विचार विमर्श किया गया। പിലാത്തോസ് പലവട്ടം പറയുന്നു, ഇവനിൽ ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. पिलातुस ने बारंबार कहा, मैं इसके अंदर कोई भी हालेलुया गलती नहीं पाता। തന്റെ ഭാര്യ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത്. हालेलुया उसकी पत्नी ने स्वप्न में प्रभु से हालेलुया ये चेतावनी पाकर अपने पति को कहला भेजा कि हालेलुया एक धर्मी उसकी बात में हाथ नहीं डालना। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। വീണ്ടും പറയാ, യേശുവിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. वो बार-बार कहता है मैं यीशु के अंदर किसी भी तरीके की कोई हालेलुया गलती को नहीं पाता। പക്ഷേ തന്റെ സ്ഥാനമാനം പോകുമെന്നുള്ള ഭയത്താല് താൻ യേശുവിനെ ക്രൂശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, लेकिन उसके पदवी को संभालने के लिए और लोगों के दबाव से उसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए अर्पण कर दिया।
സത്യത്തിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए हालेलुया उसकी जिंदगी में डर था. സത്യം എന്താണെന്ന് പീലാത്തോസിന് അറിയാം. पिलातुस को मालूम है हकीकत क्या है. പക്ഷെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം പീലാത്തോസിനില്ല. लेकिन उस सच्चाई के लिए हालेलुया एक खड़ा हालेलुया निश्चय लेने के लिए उससे नहीं हो पाता. ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, उसके अंदर हालेलुया ये सियाब नहीं होने की वजह से, സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, उसकी जिंदगी में हियाब नहीं होने की वजह से, ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറയുന്ന തിന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരോടൊപ്പം കൂടിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് അവസാനം കാണാൻ जब സാധിക്കും. भीड़ ने हुल्लड़ मचाया कि उसके क्रूस पे चढ़ा, उनकी इच्छा के अनुसार उसने उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए अर्पण कर दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. സത്യം നമുക്കറിയാം. हम सच्चाई को जानते हैं. സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. हम सच्चाई को जानते हैं. നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ നിന്നാല് हम प्यारे लोगों हालेलुया निडरता के साथ यदि रहते हैं, അവസാനത്തോളം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. अंतिम दिन तक हालेलुया हम अपने आप को संभाल के रह सकते हैं. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ यदि हम सच्चाई के लिए खड़ा होना नहीं चाहते हैं, നമ്മൾ തിന്മയിലേക്ക് അകപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. यार वो हमको भी हालेलुया बुराई के अंदर शैतान खींच के ले जाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. ജനമൊക്കെയും യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാ, അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് ആർത്ത് പറയുകയാ. लोग चिल्ला रहे हैं उसको क्रूस पे चढ़ा. യേശുവിന്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷ നോക്കുമ്പോ അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം കാണാനും ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. यीशु मसीह की इस दुनिया के सेवकाई में रोटी खाने के लिए, चंगाई देखने के लिए, अद्भुत देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ थी. തന്റെ അടുക്കൽ വന്നവരോടെല്ലാം മനസ്സലിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തു जो कोई കൊടുക്കാനായിട്ട്. यीशु के पास आया प्रभु ने सबको तृप्त किया. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മനസ്സലവും ഇല്ലാത്ത മൃഗീയമായ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു. लेकिन उन सब ने हालेलुया आखिरी क्षण में यीशु को छोड़ दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൂരമായി കർത്താവിനോട് ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. हालेलुया वो परमेश्वर को हालेलुया उन्होंने इनकार कर दिया. Praise the Lord. പിലാത്തോസ് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. पिलातुस कहता है कि इसके अंदर मैं कोई गलती नहीं पाता. വീണ്ടും പറയാ കുറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല. बार-बार कहता मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता. പക്ഷെ അവര് പറയാ ഇവനെ ക്രൂശിക്കാം. लेकिन अन्य भीड़ उल्लड़ मचाती इसको क्रूस पे चढ़ा. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് പുത്രന് ഹോശന്ന ഹോശന്ന എന്ന് പാടിയവരാ നിൽക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു. कुछ समय पहले हालेलुया दाऊद के पुत्र को होशाना हालेलुया आकाश में होशाना गाए हुए कई लोग वहां खड़े हैं. പക്ഷെ ആ വാക്കുകളല്ല ഇപ്പോ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. लेकिन अभी हालेलुया भीड़ के सामने सब लोगों ने इनकार कर दिया. കുറ്റമില്ലാത്തവനെ നോക്കി പറയാ ഇവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് निर्दोष പറയുന്നത്. तो यीशु को देखकर लोग कहते हैं इसको क्रूस पे चढ़ा. Praise the Lord. പിലാത്തോസിനോട് ഈ ജനം പറയുകയാ, पिलातुस से लोग कहते हैं കൈസരല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവില്ല. कैसर छोड़ के उनको कोई राजा नहीं. യഹൂദ ജനമാ പറയുന്നത്. यहूदी लोग कहते हैं, ഇസ്രായേൽ ജനമാ പറയുന്നത്. इजराइल लोग कहते हैं, അവൻ പറയാ കൈസരല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവില്ല. हालेलुया कैसर को छोड़ के हमारा कोई राजा नहीं. നമുക്കറിയാവുന്ന റോമ ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. उस समय में रोमी सरकार का हुकूमत चलता था. അന്യജാതിക്കാരനായ കൈസരൻ, हालेलुया कैसर अन्य जाति का व्यक्ति है. അന്യജാതിക്കാരനായ രാജാവ് അവരുടെ രാജാവ് എന്ന് उसके പറയുന്നത്. ऊपर अन्य जाति का राजा राज्य करता है. അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ उन्होंने वहाँ पे സാധിക്കുന്നത്. प्रभु में इनकार करके कैसर का हालेलुया को पुकारना शुरू किया. അവർ പറയാ ഈ മഷികയല്ല നിൽക്കുന്നത്. हालेलुया बोलते ये मसीह नहीं ആ है, മഷിക നിഷേധിക്കുക അവര്. ये यहूदियों का राजा नहीं है. അവർ 5 വിധമായ പ്രോബ്ലം അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ इसके സാധിക്കും. अंदर 5 तरीके की कमियों को हम जानते हैं. യഹൂദ ജാതി അവർ നിഷേധിക്കുക. यहूदियों ने अपने हालिया जाति का हालिया इनकार कर दिया. അവരുടെ ചരിത്രത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുക. उन्होंने अपने चरित्र का भी इनकार कर दिया. അവരുടെ രാജ്യത്തെ നിഷേധിക്കുക. उन्होंने अपने राज्य का हालेलुया को छोड़ दिया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവരുടെ ഭാവിയെ അവർ നിഷേധിക്കുക. उन्होंने अपने भविष्य का इनकार किया. അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുക. उन्होंने अपने परमेश्वर का उन्होंने इनकार किया. അവർ മശിഹയെ നിഷേധിക്കുമ്പോ हालेलुया मसीह को उन्होंने इनकार किया. 5 വിധമായ പ്രോബ്ലം കാണാൻ സാധിക്കും. 5 बातों को हम देखते हैं. യഹൂദ ജാതിയെ അവർ നിഷേധിക്കുക. यहूदियों को जाति को उन्होंने हालेलुया उन्होंने वहां पे इनकार किया. രണ്ടാമത് പറയാ അവരുടെ ചരിത്രത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുക. उन्होंने अपने चरित्र को भी इनकार किया. എന്താ ചരിത്രം? हाँ क्या है उसका चरित्र? വ്യക്തിയെ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റി. हालेलुया उसको एक हालेलुया राज्य बना दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത്. याकूब को परमेश्वर ने हालेलुया एक राज्य में बदल दिया. ഇവർ മിസ്രൈമിന്റെ അടിമമുഖത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. हालेलुया मिस्र की गुलामी से ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. कोई बच नहीं सकता था. അവിടെ ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. प्रभु ने उनकी पुकार को सुन के उनको इकट्ठा किया. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശം കൊടുക്കാനിടയായി തീർന്നു. वायदा का देश उनको दिया. ഒരു രാജ്യമാക്കി അവരെ മാറ്റി. एक राज्य बना दिया. പ്രവാചകന്മാരെ അവർക്ക് കൊടുത്തു. उनको नबियों को दिया. ന്യായാധിപന്മാരെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. व्यवस्थापकों को उनके ऊपर नियुक्त किया. രാജാക്കന്മാരെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു. राजाओं को उनके ऊपर नियुक्त किया. അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. प्रभु ने उनको आशीष दिया. പക്ഷെ ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ അവർ പറയുക, लेकिन अन्य जातियों के सामने उन लोग इस प्रकार कहते हैं. ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ അവർ തള്ളി പറയുക. उन्होंने यीशु को इनकार कर दिया.
ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു, आज जो प्रभु हमसे पूछता है, നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞു, हमने अपने स्वभाव से कितने बार यीशु का इनकार किया, നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ എത്ര പ്രാവശ്യം തള്ളി हमारे പറഞ്ഞു, बातचीत से कितने बार हमने प्रभु का इनकार किया, നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. हमारे जिंदगी से कितने बार हमने प्रभु का इनकार किया। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നമ്മൾ തന്നെ വന്നതല്ല, ദൈവം നമ്മളെ क्या लोगों यहाँ तक हम पहुंचे, ये हालेलुया अपने ताकत से नहीं, प्रभु की दया है। നമ്മൾ ജീവനോടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല, നമ്മുടെ हम जो जिंदा पाए जाते हैं हमारी नहीं क्या खूबी नहीं, प्रभु की दया है। നമ്മളെ നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് ആ ക്രൂശിലെ സ്നേഹമാ. क्या लोगों हमारे जीवन में हमें व्यक्तिमत्व प्रभु ने दिया है। നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്വഭാവം എപ്രകാരമായിരുന്നു. क्या लोगों प्रभु को जानने के पहले हमारा स्वभाव कैसा था। നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു. यीशु को जानने के पहले हमारा जिंदगी कैसा था। ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ वो प्रभु के प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. हमें चलाए हुए मार्गों को भूल न जाए, ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. परमेश्वर को भूल न जाए। ഇസ്രായേൽ ജനം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാ, ഈ മശികയെ കൊന്നുകള, യേശുവിനെ കൊന്നുകള. इस्राएल लोग खुलकर कहते हैं इसको हालेलुया मार डालो। അവരുടെ ചരിത്രത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു, उन्होंने उनके हालेलुया चरित्र का भी हालेलुया ये खनन कर दिया। അവരുടെ രാജ്യത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു. उन्होंने अपने इतिहास और राज्य का इनकार किया। യഹൂദ ജനം മുഴുവനും മശികയെ കാത്തിരിക്കുക. सारे यहूदी लोग मसीहा की बात जोड़ते പക്ഷെ हैं, മശിക മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മശികയെ അവർ നിഷേധിക്കുക. लेकिन मसीह सामने खड़े होते समय वो मसीह का इनकार करते हैं। ഫിലിപ്പോസ് നഥനയേലോട് പ്രകാരം പറയുന്നത്, हालेलुया फिलिप्पुस നഥനയേലോട് പ്രകാരം പറയുന്നത്, नतनएल से इस प्रकार कहता है, മശികയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. हमने मसीह को पाया है। ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും മശികയെ നോക്കിയിരിക്കുക. ये इस्राएल मसीहा की बात जोड़ते हैं, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ മശികയെ നിഷേധിക്കുക. अभी लोग मसीह का इनकार करते എന്ന് हैं। പറഞ്ഞ അവരുടെ ഭാവി അവർ നിഷേധിക്കുക. लोगों ने अपने भविष्य का इनकार किया, അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ നിഷേധിക്കുക. परमेश्वर का इनकार किया। ഇസ്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം നമ്മളെ പ്രകാരമാണ് ജീവിച്ചത്. पिछले 6 दिन हमारा जिंदगी कैसा था। ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടോ? क्या हमने प्रभु का इनकार किया है क्या। നമ്മുടെ സ്വഭാവം തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തള്ളി പറയുന്നത് തുല്യമാണ്. यदि हम प्रभु की इच्छा के विरोध में काम करते हैं तो हम प्रभु का इनकार करते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതം തെറ്റായ നിലയിലാണ് പോയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്നത് തുല്യമാണ്. यदि हमारा जिंदगी गलत तरीके से बिताते हम गलत मार्गों में चलते हैं। ഇസ്ലാം प्रेज़ द लॉर्ड। ഈ ജനം മുഴുവനും കർത്താവിനെ തള്ളി ये പറയാനിടയായി. लोगों ने प्रभु का इनकार किया, ക്രൂശിക്ക നാർത്തു. चिल्लाते हैं इसको क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे ഏകദേശം चढ़ा। 40 വർഷം കഴിയുമ്പോ 40 साल के बाद ഇസ്രായേലും കൈസർക്കെതിരെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകാനിടയായി തീർന്നു. इजराइल और कैसरों के बीच में कैसर के बीच में एक हालेलुया ये हालेलुया मतभेद हुआ। ഈ നിന്നവരിൽ അനേകർ ആ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയത് ചരിത്രകാരന്മാർ और जिन्होंने अभी कैसर की दुहाई दी थी उनमें से कईयों को कैसर ने मरवा डाला। ദൈവത്തെ മറന്നു പോകരുത്. परमेश्वर को भूल ना जाओ, ദൈവനാമത്തെ നിഷേധിക്കരുത്. प्रभु के नाम का इनकार मत करो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കരുത്. परमेश्वर का इनकार ना करें, ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഭവിഷ്യത്തായി ഭവിക്കാനിടയായി. हालेलुया भविष्य में हमारे लिए वो हानिकारक हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord। ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത കർത്താവിനെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് हालेलुया निर्दोष होते हुए यीशु को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗ്യപ്രകാരമാണ്. हमने ऐसे पढ़ा है, അനന്തരം നാടുവാഴിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. हालेलुया बाद में यीशु को लोग आगे ले चले। പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവന്റെ നേരെ വരുത്തി. हालेलुया सूबेदारों को उसके विरोध में खड़ा किया, അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു. उसको वस्त्र उतार के एक लाल बागा पहनाया गया, ഉള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം മെടഞ്ഞ് അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു. कांटों का मुकुट उसके सर पर रखा गया വലങ്കയിൽ ഒരു കോലും കൊടുത്തു. और उसके हाथ में एक हालेलुया लाठी थमा दी അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ ജയ ജയ. और उसके सामने घुटना टेकर हालेलुया चिल्लाने लगे, यहूदियों के राजा जय जय। പിന്നെ അവന്റെ മേൽ തുപ്പി കോലെടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു. उन्होंने हालेलुया उनके चेहरे पे थूका और लाठी लेकर कांटों के मुकुट के ऊपर मारा। അവനെ പരിഹസിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ മേലങ്കി നീക്കി അവന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. हालेलुया बाद में उसका लाल बागा उतार कर उसका वस्त्र उसे पहना दिया। ഇസ്രായേലിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് 40 പ്രാവശ്യമാണ്. हालेलुया ये हालेलुया इजराइल के नियम के हिसाब से एक व्यक्ति को हालेलुया एक बार 40 से ज्यादा हालेलुया कोड़े नहीं मार सकते हैं। ബലമുള്ള കോലിൽ 7 വള്ളികൾ ഉള്ളതാ ചാട്ടവാറെന്ന് പറയുന്നത്. यार लोगों हालेलुया 7 हालेलुया पीते से बना हुआ हालेलुया एक हालेलुया कोड़ा होता ഈ है। വള്ളികളുടെ എല്ലാം അരികത്ത് ഈയക്കട്ടകളും ഇരുമ്പ് കൊളുത്തുകളും നമുക്ക് കാണാൻ उसके സാധിക്കും. आखिरी में शीशे और कांटे लगे रहते हैं। ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറ്റവാളിയെ ഇങ്ങനെ നിർത്തും. हालेलुया क्रूस पे चढ़ाने के लिए जाते हुए हालेलुया दोषी को ऐसे खड़ा करते हैं। അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ബലമുള്ള ശക്തന്മാരായ മനുഷ്യർ ഈ ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് നിൽക്കുകയോ हालेलुया दोनों साइड में कोड़े लेके लोग खड़े रहते हैं എന്നിട്ട് വീശി ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് ഈ കുറ്റവാളിയെ और അടിക്കുകയോ. जोर
जोर से हालेलुया इस दोषी को मारते हैं। അങ്ങനെ യേശുവിനെ 39 പ്രാവശ്യം വലിച്ചടിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ऐसे यीशु को 39 कोड़े लगाए। ഈ ചാട്ടവാറിന്റെ അടി കൊള്ളുമ്പോ ഓരോ അടി കൊള്ളുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കും. हालेलुया यस हालेलुया वो जब कोड़े चलाते हैं वो कोड़े शरीर के चारों ओर जाकर फंस जाते हैं। മുൾക്കൊളുത്തുകളും ഈ കട്ടകൾ ഈ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയോ हालेलुया उसी से और अन्य कांटे शरीर में चुभते हैं ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാർ വലിച്ചൂരി എടുക്കും. और खींच के उसको मांस समेत निकाल देते हैं। ആ സമയത്ത് മാംസങ്ങൾ കീറി മുറിയപ്പെടും. कई मांस के टुकड़े हालेलुया वहां से निकलते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ഉടുമ്പുചാല് പോലെ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മറിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ वचन में സാധിക്കും. लिखा है उसका पीठ हल जोतने के समान फाड़ा गया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? किसके लिए सब कुछ सहा? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ആ यहाँ പണ്ടപാട് बैठे हुए हमारे സഹിച്ചത്. के लिए उसने कोड़े सहे। നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ഏറ്റെടുത്തത്. हमारे पापों का दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। മാനസികമായും ശാരീരികമായും കഷ്ടപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. मानसिक तौर से और शरीर में भी दंड सहते हुए यीशु को हम देखते हैं। 39 അടി കഴിയുമ്പോ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. हालेलुया 29 कोड़े लगाने के बाद लहूलुहान होते हुए व्यक्ति को हम देखते हैं। അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. उससे नहीं हुआ। അവർ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. हालेलुया लोगों ने उसका ठट्टा करना शुरू किया। നമ്മൾ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. उसके बारे में हमने सुना है। അവർ മുൾക്കിരീടം എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. कांटों का मुकुट सर पे रखा। അവന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. उसके वस्त्र उतार के लाल बागा पहना दिया അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോല് കൊടുത്തു. और उसके हाथ में एक लाठी दिया। എന്നിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവേ ജയ ജയ എന്ന് മുട്ടുകുത്തി പരിഹസിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. घुटने के मजाक उड़ाते हैं यहूदियों के राजा जय जय। പിന്നെ അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പാനിടയായി തീർന്നു. उसके चेहरे पे उन्होंने थूका। ഹല്ലേലൂയ. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. उन्होंने उसके मुंह पर घूसे मारे। മാനസികമായും ശാരീരികമായും ടോർച്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ अल्लाह സാധിക്കുന്നത്. मानसिक तौर से शारीरिक तौर से उसको बहुत ही अल्लाह पीड़ा दिया। ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. ये सब कुछ यीशु ने हमारे लिए सहा। അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കപ്പെട്ടു. उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। ആ നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തിരുമേശ. हालेलुया उस शरीर को याद दिलाते हुए प्रभु का मेज। മനസ്സിലോ? Praise the Lord। അവന്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തം വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞു തന്നു. उसका आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाया। നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, നമ്മുടെ അശുദ്ധിയെ പോക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് हमारे अपवित्रता को दूर करने ആ के लिए। രക്തത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായി ഈ ദാക്രസ്. हालेलुया उसको याद दिलाते हुए दाखरस। മനസ്സിലോ? നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് ആ ക്രൂശിലെ സ്നേഹമാണ്. यार लोग हमको हमारा हालेलुया व्यक्तिमत्व मसीह ने दिया। നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളാക്കി മാറ്റിയത് ആ കാൽവരിയിലെ സ്നേഹമാണ്. वो कालवरी के प्रेम ने हमें प्रभु का संतान बना दिया। മനസ്സിലോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और एक बात बोल के मैं बैठना चाहता हूँ। നമ്മളെല്ലാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടവരാ. हम सब ने उद्धार पाके बपतिस्मा लिया। മനസ്സിലോ? സ്നാനപ്പെടാൻ നമ്മൾ കടവിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ जब बपतिस्मा लेने निकल जाते हैं നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. हम पानी में उतरते हैं। മനസ്സിലോ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊങ്ങി വരിക हम पानी से जब उबर के आते हैं എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ तो पानी में उतरते हैं നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവിടെ മരിക്കുകയാണ്. हमारा पुराना मनुष्यत्व को वहाँ पे हम गाड़ देते हैं। വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങുമ്പോ पानी में डूबते समय में നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ അവിടെ വെച്ച് അടക്കപ്പെടുകയാണ്. पुराना मनुष्यत्व को वहाँ गाड़ देते हैं। പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് फिर വരുന്നത് मसीह में एक नया जीवन। ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. हालेलुया पत्रियों में हम देखते हैं ഒരു ക്രിസ്തുവിലായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും. यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है। പിന്നെ പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ पुरानी കഴിയില്ല. बातें बीत गई। ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെ ഇരുന്ന സമയം പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. मसीह को जब नहीं जानते थे वैसे हम जीवन नहीं बिता सकते। ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ തിരുമേശ എടുക്കാൻ പോകുകയാ. अभी हम मेज में सहभागी होने वाले हैं। രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടും बपतिस्मा लेने के बावजूद പഴയ സ്വഭാവം നമ്മുടെ यदि ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? पुराना स्वभाव हमारे अंदर है तो ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്രകാരമായിരുന്നു ആ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടോ? प्रभु को नहीं जानते समय में हमारा स्वभाव कैसा था? അതോ പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണോ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ क्या ജീവിക്കുന്നത്? हम नए हालेलुया मनुष्यत्व को पाया है? നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തള്ളി പറയരുത്. यार लोगों प्रभु के प्रेम का इनकार ना करें। ഇന്ന് തിരുമേശയിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കാകുമ്പോ इस मेज में सहभागी होते समय വളരെ വിശുദ്ധിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ വേണം നമ്മൾ डरते और ഭാഗവാക്കാൻ. काम से इसमें सहभागी हो जाए। നമ്മൾ തന്നെ ശോധന കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഭാഗവാക്കാൻ. अपने आप को परखे और इसमें से सहभागी हो जाए। കർത്താവിന്റെ കാൽവറിയിലെ കഷ്ടതയെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, यीशु मसीह कालवरी सलीब के बलिदान को स्मरण നമുക്ക് വേണ്ടി വേദന സഹിച്ച കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, हमारे सहावा दर्दों को स्मरण करते हुए വളരെ തീരുമാനത്തോടു കൂടി, निश्चय के साथ, ഭയത്തോടു കൂടി, भय के साथ, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭാഗവാക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ पवित्रता के साथ इसमें सहभागी हो ഈ जाए। വചനങ്ങളെ ദൈവം നമ്മളെ इन അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. वचनों के लिए प्रभु में आशीष दे। ആർക്കൊക്കെ പോലെ പ്രാർത്ഥന കരക്കി. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. കൃത്യമായി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവിടുന്നതിനായി സ്തോത്രം.
ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് പോഷത്തോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവശക്തിയാകുന്നു കർത്താവെ. ഈ ക്രൂശിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് വിശുദ്ധിയോടെ ഭാഗവാക്കാക്കി ദൈവശക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.